ଆଡଭୋକେଟ ଭୂଦେବ ମହାନନ୍ଦର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରିଖରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବସପା ସୁପ୍ରିମୋ ବେହେନ ମାୟାବତୀ ଜୀଙ୍କ ସହିତ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜରତନ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବେହେନ ମାୟାବତୀ ଜୀଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ରାଜରତନ ଅମ୍ବେଦକର, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି ଓ ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଧାର ଦଉଛି। এই বিষয়ে ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପବିତ୍ର ସାର୍। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी जय भीम नव बुद्धा। सर वर्तमान समय बहुजन समाज पार्टी आप भल भाव जानते दादा साहेब कांशीराम बेहेन मायावती जी होती बहुजन समाज पार्टी संस्थापक सदस्य। जब पर्यंत दादा साहेब कांशीराम और बहुमणी मायावती जोड़ी भारत वर्ष कम कला, ये जोड़ीटा पूरा कमाल है वो भारत वर्ष जय भीम नारा कोड़े कोड़े पहुंचे देला। वो बहुजन समाज को स्वाभिमान सह बंचा एवं बाबा साहेब अम्बेडकर वार्ता को भारतर सब जगह पहुंचाई बेहेन मायावती जी और दादा साहेब कांशीराम भूमिका अकल्पनीय, अतुलनीय, केबे भी बहुजन समाज ताको भूली पारिबनी। वर्तमान परिप्रेक्षी राजरतन अम्बेडकर बेहेन जी को साक्षात करने को दृष्टि आप देखुं सर? देखंतु सेदिन लखनऊ संध्या टिके भिन्न थिला। हजरतगंज रास्तार हल्का पवन भी बहुला, किंतु ये पवन या सहित जो शब्द आसुला ता कौन राजनैतिक झड़र सूचना देउथिला। राजनीतिर दुईटी मुह, गोटे इतिहासर पदध्वनि आ गोटे भविष्यतर आलोकवर्षिका मुहामुही। जो मैंने बसबार थिले से माने थिले बीएसपी सुप्रीमो बेहेन जी मायावती एवं भीमराव आंबेडकर वंशधर राजरतन आंबेडकर। यह एक साधारण राजनैतिक बैठक नथिला, बरं यह भंगा स्वप्न को सजाड़बार एक प्रयास थिला। मायावती को कोठीरे एकत्रित हेबा, विक्षिप्त स्वर को सजाड़िबा एवं गोटे मंचरे आनिबा एवं यह एक आत्मा परी आपणार हवा। आउ से नील रंग जहाँ थिरे हजार हजार शोभा यात्रा परिचय पलटिला, से रंग जहाँ एबे भी यूपी गाँ गुड़िक दलित बस्ती से बस्तीर कपाल बिंदी भाव देखा जाए। बैठक व्यवस्था करा जाइथिला चा नुहे, बरं चिंताधार परिवेशन करिवार थिला। राजरत्न आंबेडकर जेतेबेले से भीतर को आसिले, तांको मुहरे भाव प्रवणता थिला एवं दायित्वबोध, उभय भाव प्रवणता एवं दायित्व एका भाव जड़े युवक जड़े युव नेता भाव से जानी थिले एई बैठक जे कौनसी दलीय मेंट अपेक्षा एक सामाजिक क्रांतिर गुरुत्वपूर्ण बैठक आव। आज विचारधारा को पुनरुद्धार करने आरंभ होती। बैठक से मन मध्य अनेक प्रश्न उठी जे एबे कौन मायावती भी पूर्व भली सतेज शक्तिशाली से आयरन लेडी अछंती? हाँ, से जड़े विप्लवी नेत्री जे थरे तिलक, तराजू एवं खंडा को जाली देवार स्लोगान देइतिले। तिलक, तराजू, तलवार, मारो उन्हें जूताचार, ये स्लोगान रे से दिन तांकर उत्तर प्रदेश रे सारा भारत वर्ष रे प्रकम्पित होउथला। मायावती को आखि गंभीर हो जाइथिला। राजनीतिर लंबा यात्रा ताको कठिन कर देइथिला, किंतु राजरत्न ताको सामने बसिबा मात्रे ताको मुहरे सामान्य हस देखागला।
ଏ ହସଟି ଏକ ରାଜନୈତିକ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଜଣେ ମାର ହସ, ଯିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜରତ୍ନ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ରାଜରତ୍ନ ବହୁଜନ ପିଢି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମ୍ବେଦକର ବିଚାରଧାରାର, ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଆମ୍ବେଦକର ଅନୁଯାୟୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାଜରତ୍ନ ଆମ୍ବେଦକର ଏବେ ସ୍ଥାନ ବାନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମର ସଂସ୍କୃତି କାହିଁକି ଦିଦି ବିପଦରେ? ଆମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବିଷୟ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ। କେମିତି ଆମ୍ବେଦକର ଫଟୋକୁ ସେଠି ଝୁଲାଯିବ? ଆମେ ସଂସଦରେ ଆସନ ଗଣନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମ ସମାଜର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବେ ବି ପଦ ଦଳିତ। ଦିଦି ଏହା କଣ ସ୍ଵାଧୀନତା କି? ମାୟାବତୀ ନିରବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜରତ୍ନ ତାଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ କିପରି ଜାତିବାଦୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ଟ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କିଭରି ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଆମ ସମାଜକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ଆମ ସମାଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କବାଡ ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଆମ ପରିଚୟକୁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଲିଭାଇ ଦିଆ ବି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦିଆ ବି ଯିବ। ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ଏବେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିପ୍ଳବର ମଶାଲ ଜାଳିବାକୁ ଦରକାର ଅଛି। ମାୟାବତୀଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ନିଃଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ରାଜରତନ ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳିତ ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ସହଜ ନୁହେଁ ରାଜରତ୍ନ। କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଲଢିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ହଁ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁଜନ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁଜନ ସମାଜର ସେଇ ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡିବ। ରାଜରତ୍ନ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଜରତ୍ନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଦିଦି ଯଦି ଏ ବୈଠକ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ ହେବ, ମୁଁ ସେଥିରେ ରହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ବହୁଜନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ରାଜନୀତି ସହିତ ତୁମେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶେଇ ଜୀବନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଗରେ ଆଗେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ କେବଳ କ୍ଷମତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ନ ହେଉ। ଆମେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ କେବଳ ଆମର ପତାକା ଉପରେ ଗର୍ବିତ ନୁହେଁ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଜାଣିନାହୁଁ। ମାୟାବତୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହରୁ ଝରିଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ଭାବପ୍ରବଣତାର ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭାଷଣ ନଥିଲା, ଏହା ସେଇ ବହୁଜନ ପିଢିର ଏକ ନିଃଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନିଜକୁ ଅନାଥ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାଜରତନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାପା ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ବିପଦରେ। କିନ୍ତୁ
ସେ କହିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ବସିବା ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ, ଏହା ଶେଷ ଲଢେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଥରି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଚମତ୍କାରିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ବି ସେଇ ଆଇରନ୍ ଲେଡିର ସେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାହସ ଏବଂ ସାରା ଭାରତକୁ ଦଳିତ ସମାଜକୁ ଶାସକ ବର୍ଗ ପରିଣତ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସଚିବକୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ରାଜରତ୍ନ ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ସଭାରେ ତାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ମୋର ସ୍ୱର ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏକାଠି ଚାଲିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ରାଜରତନ ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଶୋଇପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକରୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡିକୁ ଯିବା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ବିଛାଡି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲେ, ଭାବୁକ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବାବା ଆଜି ତୁମ ଝିଅ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିଲି। ମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ, ମାୟାବତୀଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଏପଟେ ବହେନଜୀ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଦ୍ଧା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ମିଳିଛି। ପୁଣି ରାଜରତନ ବେହେନଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଦୃଢ ଲଢେଇ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆଗକୁ ମାଡି ଯିବାର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ, ସେଥିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆଜି ତୁମର ଝିଅ ପୁଣି ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିଲି। ବାବା ଏବେ ଆମେ ଏବେ ବହୁଜନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ କେବଳ ଏହା ନଥିଲା, ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଜାଗରଣ ଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବେହେନ୍ଜୀ ଏବଂ ରାଜରତ୍ନଙ୍କର ସଭାର ସମୀକରଣ। ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା, ସେମାନେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହଜି ଯାଇଥିବା ଇତିହାସକୁ ଫେରି ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଇତିହାସ ପୁଣି ନୀଳ ସୂତା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବୁଡି ଆଶାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ରାଜରତ୍ନ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ରାଜରତ୍ନ ଶୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ କାନରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠୁଥିଲା, ବେହେନଜୀ ଆଉ ରାଜରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯୋଉ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଖିର ଆର୍ଦ୍ରତା ସବୁ କିଛି ମନେ ମନେ ବାରମ୍ବାର ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ଏହା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଏହା କଣ ସମାଜର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା? ଏହା କଣ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାବା ସାହେବ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ କାଞ୍ଚିରାମ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବତାର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ସପନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଜରତ୍ନ ଆମ୍ବେଦକର। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବାବା ସାହେବ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏବଂ କାଞ୍ଚିରାମ ସାହେବ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ରୂପ ନେଇଛି। ଏବଂ ରାଜରତ୍ନ ରାତିରେ ନିଦ ତ ହେଉନି, ରାତିରେ ଫୋନ ଉଠେଇ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ବହୁଜନ ସଂସ୍କୃତି ଏହା ବିପଦରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଭୋଟ ଦେଇ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ପରିଚୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦିଦି ମାୟାବତୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆମେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ତାର ନାଁ ହବ ଜୟ ଭୀମ। ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ସାରା ଭାରତରେ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରେମୀ ମାନେ, ବହୁଜନ ସମାଜର
ନେତୃତ୍ୱ ଯୁବବର୍ଗ ମାନେ ସେମାନେ ପୁଣି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢେଇ ଅଛି ସେଇ ଲଢେଇରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ବାଦୀ ଯୁବକ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଔରଙ୍ଗାବାଦରୁ ୟୁପିର ଆଜମଗଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ କୋଣରେ ଏକ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୃଷ୍ଠା ସବୁଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ମାୟାବତୀ ଏବଂ ରାଜରତ୍ନ ମିଶି କଣ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିବେ? ଯାହା ଥରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଶକ୍ତିକୁ ଥରେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗୃତ ହେଲା, ମାୟାବତୀ ଆଉ କାଞ୍ସିରାମ ମିଶି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଆସନକୁ ଥରେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲା, ଏ ଦି ଜଣ ପୁଣି ମାୟାବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ସାଜିଥିବା ରାଜରତ୍ନଙ୍କର ଯୋଡି କଣ କାଞ୍ସିରାମ ମାୟାବତୀ ଯୋଡି ଭଳି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେଇ ଦେଇପାରିବ? ପରଦିନ ମାୟାବତୀ ତାଙ୍କର ଏକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସବୁ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ନେତା ମାନେ ଅଜବ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିଦି କି କହିଲେ, ଦିଦି ତମେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ମାୟାବତୀ କହିଲେ ଯେ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସାହସ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ବହୁଜନର ମା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମକୁ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜରତନ ବାହାରର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ବାବା ସାହେବଙ୍କର ସେ ଯୋଉ 113 ସ୍ପିଚ, ବାବା ସାହେବ ଯୋଉଥିରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର, ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ, ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ବେହେନଜୀ କହିଲେ ଯେ ପୁଣି ମତେ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର ତଳେ। ସବୁ ଯୁବକ ସଂଗ୍ରାମୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଏ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଲଢେଇର ଅଗ୍ରସର ହେବା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭୂମିକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁଜନର ପରିଚୟ ହେବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଦଳ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ ନିର୍ବାଚନର ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହି ଖବର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ସଚେତନ ପ୍ରଚାର କରିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାୟାବତୀକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ନୀଳ ପତାକା ଉଠେଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଲୋଗାନ ଆସିଛି, ରାଜନୀତି ନା ଆମକୁ ଭୋଟ ନୁହେଁ, ଏକ ନବଜାଗରଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆବଶ୍ୟକ, ମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ ୟୁପିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ମିଳିତ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମାୟାବତୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜରତ୍ନ ମାଇକି ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ମାୟାବତୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅତୀତରେ ଯୋଉମାନେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଇ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଗର୍ବିତ ଯେ ତୁମେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜକୁ ହରିଜନ ବୋଲି କହି ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ? ତୁମେ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା କଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଉଣୀର ଶିକ୍ଷା କଥା, ତୁମ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଏ କଥା କଣ ତୁମର ଧର୍ମ? ବାବା ସାହେବ ଆମକୁ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ବାବା ସାହେବ ଆମକୁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିପ୍ଳବର ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେଇ ବିପ୍ଳବର ଝଲକ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ 16 ବର୍ଷର ବାଳକ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବୁ, ଆମେ ଆଉ ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ,
आमे सरकार करिबु ये जो चित्कार करूथिला एक छोट वाक्य नथिला भूदेव बाबू एक चेतनार शब्द थिला एक विस्फोरण शब्द मंचर भूमि पर्यंत सब थिला बहुजन युवक माने एबे केवल एकला चलो विषय कहउछंती सेमाने एक संगठित आदर्शर अभियान रे जोग देउतले रणनीति रे नहे बाहर दुनिया रे लोक माने आ विषय विश्वास करि नथिले लोक माने ए मेंट को अन्य राजनैतिक समीकरण भाବରେ विवेचना କରୁଥିଲେ किंतु यूपी माटी अन्य किछि कहउछि से मते कहिले जे जेतेबेले चिंताधारा मेळ खाए इतिहास पुनरावृत्ति हुए नाही ଏହା ଆଗକୁ ବଢେ ତେଣୁ ରାଜରତନ ଏବଂ ବେହେନଜୀଙ୍କର ଯୋଡି ପୁଣି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କାଞ୍ଚିରାମ ସାହେବ ଏବଂ ବେହେନଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଡି ଥିଲା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବହୁଜନ ସମାଜର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସକ କରିବା ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ପୁଣି ତାହା ଆଗକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଏବଂ ସରକାରରେ बहुजन समाज अंशीदार भागीदार को सुदृढ़ करने पाई ये दी जन पुणी सफल हेबारे एक उज्जवल भविष्य देखा जाउछि। पवित्र बाबू समय बहुत हो जाइए फिर भी गोटे क्वेश्चन आपको पचारुछि ओडिशा परिप्रेक्षी में बहुजन समाज कौन कले मजबूत हो बोली आपण आशा करूछंती मु नुआ कथा किसी कहबी नहीं जहाँ पुराना थिला से कथा को दोहराइबाक पड़िबो दादा साहेब जेतेबेले ओडिशा रे कैडर क्लास करूथिले कैडर भित्तिक वर्कर तैयारी होउथिले आज मध्य ओडिशा रे जति बीएसपी रो अछंती पुराना संगठक से माने कैडर संगठक अछंती बोली आज किसी बीएसपी रो उद्योग में अछंती जदि पुणी से कैडर भित्तिक जिला स्तरीय कैडर को पुनर्जीवित करा जाए एवं जो माने दायित्व रे रहिबे से माने जे पर्यंत गृह को परित्याग करि नाहंती सारा ओडिशा को निजर घर बोली मानि नाहंती सारा ओडिशार प्रत्येक व्यक्ति को निजर परिवार सदस्य मानि नाहंती से पर्यंत संभव नुहे किंतु प्रकृत रे जदि हमें कैडर तैयारी न करिबा नुआ वर्कर तैयारी हेबे नै नुआ वर्कर तैयारी न होले से पुणी कैडर देई परिबे नै से माने संगठित करि परिबे नै लोकन को पाख को जाई परिबे नै या भितर जो कैडर व्यवस्था ता दीर्घ दिन बंद हो जाइछि जहा पर कोन हला जो 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 माने बहुजन समाज रो संगठक थिले कर्मी थिले प्रेमी थिले से माने किछि लोक नीरव अछंती किंबा अलगा जेउठी सक्रिय दलित राजनीति अछि से माने से करिकि मध्य मुह बुलै छंती तेनु जदि से कैडर को आमे संगठित भावरे सुदृढ़ भावरे नेतृत्व को माने सुदृढ़ नेतृत्व को जदि आमे पुणी थरे चयन करी भल कर्मी को भल समाज को परिवर्तन कला भलिया दक्षता योग्यता थिबा दरकार एवं गृह को संपूर्ण रूप से छाड़ी समाज पाई जदि उत्सर्गीकृत भाव हेबो ओडिशा रे बहुजन शासन करबा कोनोसी बड़ कथा नै काइना एठी बहुजन समाज रो लोक संख्या बहुत अछि जदि बहुजन समाज कथा छाड़ू जदि एससी एसटी लोक संख्या में देखिबा एठी साधारण भाव में सरकार स्तर में 40% किंतु वास्तव में आम 42% जदि जड़े लोक 30% भोट पाए 25 रु 30% भोट पाए तेबे से देश ओडिशार शासक कहि परिबो तेणु खाली एससी एसटी लोक आमर एठी 40% ओबीसी मिसिले आम 95 रु 92 रु 95% हेबा तेणु चिंता करंतु केबे भी ओडिशा भली राज्य रे बहुजन शासन करबा कोनोसी असंभव नुहे किंतु सेथिपाई संगठक कैडर भित्तिक नेतृत्व कैडर भित्तिक संगठक आवश्यक अछि। थैंक यू धन्यवाद पवित्र बाबू आपण हम दर्शक को बहुत सुंदर भावे बहुजन समाज पार्टी भविष्य तो 2027 जो रणनीति बहन मायावती जी तो राजरतन जोड़ी आगामी दिन रे को रूप नव समय ही कहबो आ ओडिशा वासी जो आदेश जो 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 कथा उपदेश आपण देइचंती जदि ओडिशा रे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता कैडर भित्तिक कार्य करिवे वो कैडर तैयार करिवे ओडिशा निश्चित भावे बीएसपी रे जययुक्त हबो
धन्यवाद पवित्र बाबू आपण आमको विशेष विशेष समय देथिबा जोगु वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ बहुजन आपण विशेष विशेष साधुवाद आ धन्यवाद ज्ञापन करछि जय भीम जय भीम नमोदाय थैंक यू जदि वर्तमान पर्यंत आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दयापूर्वक सब्सक्राइब करिए वीडियो टी केमती लागिला आपण निजर मतामत निश्चित देबे